وعليكم السلام ورحمة الله. Arrêtez. Merci. Donne le téléphone. Vous avez quelque chose à déclarer? Non, rien, monsieur. Sauf une famille nombreuse. شحال اللي عملتوا في فرنسا؟ 30 ans. 30 اخويا باقا ما بغات تبدل باقا بحالها هي في الدوار. Merci. Mais c'est la vérité, je peux rien faire. Bon les enfants, vous êtes arrivés chez vous. Vous êtes contents? والله العظيم انا عرفت اللي كيجيك هذا النشاط هذه القضيه محنسره وانت ناشط مع راساتك. اللي فيها الخير يجيب الله معلم. خير فينا هو الخير، بقينا لقيناه نمشيو للكون وحنا الله الكراج غادي وكيضيق. الله رزيق جات الباب الحانوت دخينا باين لي اونفان كاين مع خوك يا ربي تسهل يا ربي. السلام عليكم. شو المعلم ما تعذب ما توسخ يدي كراج هو وربي جاوك حتى لعندي ما بغاش يعذبك. غادي ندخل نشرب لك كويس ديال اتاي بجوج دقائق الميطار يولي نحيله. اش قلتي؟ اسمع عمك عطينا التسهيل لقيتي ما تقضي حاجه راسك. سهل. يا ربي وريني شي علامه بين لي راه كاين الرباح في هاد البلاد شويه يا ربي. ضحك با سعد ما تضحكش على زرع عند خوك سقوعيه ولاو كيديبونيو روسهم. اسمع با نجيب اسمع. داني دانا وداني دان الله يجيب. الله يجيب. داني دانا دادا حياني والله يجيب. سيدي حساين واش نمشي ولا نعاين؟ بغيت الفلوس بغيت الملاين باش نداوي المحاين. غير قضي باللي كاين الله يعاون الله يجيب. نجيبوا طوموبيله جديده نحمروا لوجنت بوصه قدام لا فامي قدام الناس جايب لي خرشاشه. خرشاشه mais il y a même pas de dépannage ici. Où est-ce qu'il est le dépanneur? Si nous étions en France, dans 2 minutes, il sera ici. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بكم في بلادكم. C'est vous le dépannage? انا اللي كاين يا اما انا يا اما بقيتي اون بان. الميكانيسي الوحيد اللي كاين في هذه البلاد هو انا. ايوا خويا ملي كاين انت هو الواحد توكل على الله بسم الله. انا بغيت غنفهم واحد القضيه. مالكم اصاحبي مشارجين هذه المدينه كلها فوق بالطوموبيل؟ حنا راه محتاجين البيلقه الفلوس الحبه وانتم جايبين لنا بسكليطات وهذه المطر وهذا الشيء. ايوا قولها لمراتي هي اللي باغيه تلبس القريه ديالها كامله. يقولوا لمراتي يقولوا لك مالي انا عندي شي عائله انت اللي عندك عائلتك فهمت جايب لي كاسرونات مثقوبين لي بيسيكليت مفشوشين سي توا كي لا فامي كي نغول لكم لي زوازو ما جي غيان جي بيرسون ما توت ما فامي لي مور. عرفتي اش غيجيك مليح؟ تيبان لي هذه القضيه ما تخرجناش على بالي الطوموبيل ديال الاولى. توكل على الله خويا توكل. على سلامتكم. تبارك الله عليك اخويا. Mais tu sais mon cher ami, un mécanicien comme toi en France, il peut gagner 2000 euros. 2000 شحال زعما 2000 اورو؟ 20,000 درهم. العام. 20,000 درهم في الشهر يا حبيبي في الشهر ويمكن اختار. والله الا راه عندي واحد خويا في فرنسا ولكن ما يبغيش. اش باقي كتسنى سيري لعنده. وملي توصلي تما شوفي امراه جوجي بها وتعدل لك الكواغد. يا انتينا بالحقوق بحال الفرنسيس و5 سنين مور ديك الشيء يمكن لك تطلب الجنسيه. عنده الحق في هذه الكلمه
ياك ما تمشي لفرنسا تخدم وتجوج مع شي نصرانيه واللوي اللي ما يكشفش تبارك الله ترى بحال كاوكاو ياكلوك النصرانيات والله العظيم تا ياكلوك. المهم هو انت تقرا تولي ان شاء الله مهندس كيف ما الوالد كان ضرب ان شاء الله ان شاء الله. لا معول عليك وتخطى راه البرد كاين البرد تما. مسيو كوين فين الطوموبيل هادي 4 سوايع هادو ولا كنتسنى صاحبي. Najib, c'est la dernière fois, hein, la dernière. Hein. Ouais, mais papa, tu sais bien que Najib, quand il essaie une voiture, ça dure 4 ans. Je suis d'accord, tu as monsieur Cohen. Ah, il fallait bien avoir le cœur net. Et puis c'est pour son bien. Il a raison, hein, il a raison. C'est bien, fils, c'est bien. يا لما ترى نحيله طوموبيله نيكل. الله يحفظك واخا فهمتي. بارك الله فيك تبارك الله عليك. Au revoir et j'espère que vous serez contents. Hein. Merci monsieur Cohen, là encore. Ah, mais il est parti. Ah oui, elle est partie. Comment tu vas faire, fils? Tu sais, là-bas, là, les études, hein, ça coûte de l'argent, il faut, c'est cher. Ah, je rien dire là, monsieur Cohen. Je dois travailler jour et nuit. Tu sais que moi, j'aimerais bien qu'un jour, il en fasse autant pour toi, tu sais. Et c'est le souhait de mon père. Il a toujours voulu qu'il soit un ingénieur. Ah, ton père. Tu sais, c'était comme un frère pour moi. Je sais. Tu pourras toujours compter sur moi, fils, toujours. Merci, monsieur Cohen. Vous avez déjà fait beaucoup pour nous. Hein. Non, non, toi, tu travailles au moins. Parce que... Ben, il est parti où, David, là? Il est allé voir les filles. Il a été voir les filles. Non. Alors c'est fini. Vous allez partir définitivement en France. Pourquoi tu restes pas? Comme ça, tous les deux, on peut s'occuper du garage. Mes parents, ils veulent que mes sœurs travaillent en Belgique. Et puis, tu sais, avec ce qui se passe au Moyen-Orient, ça les inquiète un peu. Ils ont peur que ça se répercute ici. Arrête tes conneries. Ce qui se passe en Orient, on est très loin de ce foutoir du Moyen-Orient. Je sais, Najib, les Juifs sont plus marocains que n'importe quel Marocain, c'est pas le problème. Tu sais comment on a été élevés. اقول لي وليدي مالك ما تمشي لفرنسا تخدم وتجوج مع شي نصرانيه. Et toi, lève-toi, viens là. C'est dans ça ton patron. Ok? On a quoi, chef? Une fusillade dans un bar turc, mais il n'y a pas de victime. Tiens, prends le parapluie, ouvre-le, il pleut. Ok, chef. Ah oui, mais dépêche-toi, attends. Et on sait qui est le propriétaire? Ah ouais, devine. Notre ami Attila. Attila, mais je croyais qu'il avait raccroché, Attila. Ah ben, faut croire que non, il n'a pas raccroché. Attends, centre-le bien, parce que là, je me mouille. Ok, chef, ok, Non, mais ok. franchement... Ok, Non, mais- ok, chef, pardon, Allez, avance. c'est les arbres. Avance, voilà. Jusqu'à la voiture, parce que là, il y a vraiment... Ça mouille. Viens. Voilà, là. Merci. C'est bon, chef? Très bien. Ok. Ah, ça le temps. Qu'est-ce qu'elle fait, la nouvelle? C'est pas possible, ça, écoute. Moi, les gonzesses de mon temps, elles restaient à la maison et c'était très bien comme ça, écoute. Et en plus, je suis sûr qu'ils vont nous refourguer un laidron comme l'autre fois. Tu te rappelles pas, elle avait un ventre gras qui cachait ses nibards. Moi, je te mettrais ça à la circulation vite fait, hein. Non, mais c'est pas possible. On a un interrogatoire sur le feu, on va pas attendre 107 ans. C'est pas vrai. C'est les femmes, ça, chef. Les femmes, attends, là, ça dépasse, hein, les bornes, hein. Eh, chef.
Bonjour, Bonjour mademoiselle. lieutenant Léa 18. Bonjour. On y va? Où ça? La fusillade, la mission. Ah oui, 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 la mission. montez tout de suite, bien sûr, la mission. fusillade. Oui, Ouais. oui, oui. Passe derrière, toi, dépêche-toi. Non, Bruno, dépêche-toi. J'ai toujours été Tu devant. laisses la demoiselle passer devant, tu vas derrière, c'est pas le lourd. Tiene 30.000 dirhams. Poco dinero. Hay que pagar a mucha gente, eso es poco dinero. Pero tú entiéndeme que eso hay que pagar a uno, hay que pagar a otro, el barco, el transporte, el soborno, esas cosas, y eso es poco dinero. Por favor, amigo, pedir dinero, vende mi moto, no tiene mucho dinero, trabajo mucho, por favor. Amigo, Está bien, vamos a hacer una cosa. Como tú eres mi amigo, yo te voy a coger, esta noche quedamos aquí en la 10 y partimos para la España. Y ahora vamos a tomar un cafetito, ¿vale? Ok. Muchas gracias, amigo, muchas gracias. Ahora vamos a tomar un cafetito. Mi amigo, ¿verdad? Claro, aquí tengo... Bon, avec les Turcs, il faut les menacer. Ils parlent pas, tu vois. Alors, on va mettre une tactique au point. Moi, je suis le mauvais flic, toi, le méchant, celui qui fait peur. Toi, t'es le bon flic, rassurant, tendre et joli. Hein. Alors, apprends, regarde comment on fait. Dis-moi, toi, dis-moi, hein, qu'est-ce qui s'est passé dans ton petit rad minable là? Bravo, bravissimo. Attila, quel plaisir de voir ici. Hein? Je disais justement, ce qui compte, c'est la reconstruction. Pourquoi tu ne me l'as rien dit? Hein? Je serais venu te chercher moi-même. Tu l'as fait bon voyage? Tu m'excuseras, mais je n'ai pas eu le temps de t'envoyer une carte postale. Tu as pris des joues, non, bambino? Toi, tu m'as transformé mon bar en gruyère. Et alors, là? Envoie-moi la facture, tous ces mes sommes, ils sont impulsifs. Impulsifs? Oui, impulsifs, oui, oui. Et tu sais ce qu'il y a de pire qu'impulsif? Non. Dépulsif. Les impulsifs, moi je les endors. Façon Macari. Dis, tu m'as pas fait venir jusqu'ici pour que je remplisse leur feuille maladie, hein? Assieds-toi, Attila. L'organisation, elle a encore besoin de toi, petit. Après, tu es libre. Mais je suis un homme libre, moi. C'est surtout toi qui as besoin de l'organisation. Moi, je ne dois plus rien. J'ai payé. Ah, toi, la mémoire courte, hein, figlio mio. Qui est la tua famille, hein? Tu as oublié, toi. Quand tu as débarqué de ta Turquie natale, que personne ne voulait de toi ici. Personne ne voulait te voir. C'est moi qui t'ai adopté. C'est moi qui fais tes papiers. Tu peux pas t'en aller comme ça. Laisse-moi te regarder. Qu'est-ce qu'ils connaissent ces Américains à part les twists et les rock, hein? Ici, toi, chez toi. Ici, tous les rois. Ah ouais, mais j'ai largement payé. Désolé, je ne veux plus. Ah, on a bien rigolé quand tu étais petit, toi et moi, hein? C'est moi qui t'ai tout appris. Qui t'ai appris à lire, à écrire, à tuer, hein? À raqueter, à faire peur aux enfants, hein? Ta première voiture, c'est moi qui l'ai volée pour toi. Alors, hein? Ah, sono ingrati, bambini, hein? J'en ai assez entendu. Ton petit numéro de papa gâteau, ça me donne envie d'acheter les actions chez Kleenex. Alors faut que j'y aille avant que les cours s'emballent. Je n'ai pas fini de te parler, Attila. Je n'ai pas fini de te parler. Écoute, Salvatore,
Ça m'a fait plaisir de te revoir. Mais maintenant, j'ai une petite famille qui m'attend. À propos de la petite famille, comment va Madame Attila? Hein? Et ma petite nièce préférée? Maman, je veux qu'on rentre chez nous. Oh, la pauvre bambola que son papa l'a laissée toute seule avec les méchants. Hein, ça fait de la peine, hein, ça. Hein? C'est bon. Je n'ai pas le choix. J'accepte. Mais s'il leur arrive quoi que ce soit, je te découpe en morceaux, vivant. Et je te fais bouffer en brochettes. J'adore les brochettes. La cam, elle est dans le coffre de la Versatis, là. T'es garé devant. Tu la récupères. L'adresse, elle est dans la boîte à l'an. Tu la livres. Et tu me ramènes mon pognon illico presto. Capisci? Mais n'importe quel minable peut faire ça. C'est vrai, là, ce que tu dis là, Attila. Oui, mais le big boss, il n'a confiance qu'en toi. Piccolino. Donne-lui les clés. Buona fortuna, signori Attila. J'aurai de la chance le jour où je ne croiserai plus ta face. Arrête, tu vas dire des bêtises. Oh oui, embrasse-le pour moi aussi, hein? Muchas gracias, amigo. Dios, venga, buen viaje. Bien. ممكن برصدك؟ حتى هذا حرقة. غادا خويا لاسبانيا نقلب على الراجل ديالي. هادي عام باش مشى وما عندي عليه حتى شي خبر. انت علاش غادي؟ Je vais chercher mon avenir. نتقلب على حياتي تما. غادي مسنيش. avenir شنو الافينير عندك تما؟ Je vais faire mon avenir, je vais me marier là-bas. مغيي ما تمسنيش ما تمسنيش مغيي غتكون هذه اللي غادا تقبل عليك حتى تما. Ah, mon ami Attila. Ah, ça fait un bail, monsieur l'officier. Non, monsieur le commissaire maintenant. Félicitations. Que puis-je pour vous, commissaire? Alors rien, car je suppose que tu connais pas les gars qui ont fait ça à ton bar. Et en plus, tu vas pas déposer de plainte. Vous avez bien deviné, commissaire. Écoute-moi bien, Attila. L'organisation te lâchera jamais. Et si tu ne tentes rien, tu seras toujours sous la merci Salvatore. Qui c'est celui-là? Tiens. Si tu changes d'avis, appelle-moi. La police commence à avoir du goût.
qu'est-ce que tu as? C'était bon. تقربش ليا. حيدي يديك. Qu'est-ce que tu as? Mais ça va pas! Ah, la sauga vient. Madame, c'est l'autobus qui va à Paris, là? Attends, on n'a pas oublié un truc? Tout ce qu'il faut. Fouille bien dans tes poches. J'ai jamais vu ça. Comment on peut oublier le chef? C'est moi le chef. T'es relou, Biquette. Hein. Arrête de m'appeler Biquette, je l'ai déjà dit, t'es relou avec tes yeux là. Stop. C'est moi au début d'abord. En plus, tu me fous la honte avec ta voiture sans permis là. C'est la voiture à ma femme. Ouais. Tu me diras, t'as pas de problème de poids. C'est là. Alors, le Turc. Je me présente. Je m'appelle Big Eyes. Et ça, c'est mes potes. Peroxydé et Lézard. Non, mais il dort. Moi, c'est Attila. Oh ben, Fallait pas vous fatiguer à faire les présentations. Je m'en cogne. Alors toi, la barbichette, tu accouches, sinon je t'opère des amygdales. Ouais, quand il dit barbichette, tu dis rien. Quand c'est moi, tu me saoules. Vas-y, bah parle maintenant. En fait, moi, c'est pas barbichette, c'est... Je sais pas si tu veux Biquette. J'aime bien Biquette. Où est le pognon? J'aimerais bien la goûter d'abord. C'est pas l'heure du 4 heures. Mais pourquoi, excusez-moi, monsieur, mais pourquoi c'est toi qui la goûte? Pourquoi ce serait pas moi? T'as pas vu le gros zen que t'as? Quand tu sniffes, t'en laisses à personne, la gueule. Et les pique-niques improvisés sur le coin d'un lavabo, le coup de l'aspirateur, le rail façon TGV, c'est bon pour les essoufflés des ménages. Moi, je pète le feu. Soit c'est l'heure du virement, soit j'éparpille. Façon confetti de carnaval. Ah non, non, on n'est pas au Brésil, là. Il va vous payer, tiens, paye-le. C'est quoi ça? On dirait des fiottes! Bon, allez, il est parti, on va le suivre. Excusez-moi, madame. C'est la gare où on prend le train pour aller à Paris? Oui, monsieur, c'est par ici.
Merci beaucoup, madame. Voilà, au revoir. Merci. Au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que ça, mon frère? Ah, il fait noir, là. Faut profiter du paysage. On est en France. Ça fait 4 jours que je suis dans un bateau. Je ne vois rien que les machines. مغربي. انت مغربي. انا مغربي. انت مغربي. Turc. Ah, Turquie. Kardaj, Kardaj. J'adore. Je connais quelques mots en Turquie. Parce que moi, je suis étudiant. J'étais étudiant, je veux dire. J'étais en 4e année secondaire. Alors, c'est pour ça je parle un peu le français bien. Et en plus, j'ai étudié l'histoire sur la Turquie, l'empereur turc. C'était le plus grand empereur musulman. Aïe, 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 les Turcs. Voilà. Eh ben, mon frère, on va voyager ensemble, hein. On va se partager la bouffe, tu sais. On dit chez nous, la شركة الطعام, hein, وتشارك الvoyage avec العشرة. Tu comprends pas ce que je dis. J'ai galéré beaucoup. Voilà. Tu sais, en Turquie, vous avez les loukoum. Nous, on a les gâteaux marocains. Le brewat, le mhancha et ka'b el-ghzal. C'est le corne de gazelle. T'as jamais goûté le corne de gazelle, hein? T'en veux? Non. Tu sais, chez nous, les amoureux, quand ils veulent faire preuve d'amour, ils s'offrent les gâteaux. C'est comme dans les mariages et tout ça. Chez nous, c'est quelque chose de sacré. Prends, s'il te plaît, mange, mange. C'est bon pour la santé, mange. Voilà. Mais attends. Il faut pas manger n'importe quoi. Et il faut choisir. Et moi, je te donne le conseil. Et tu sais, les ka'b el-ghzal, il y a les petites, et il y a les moyennes, il y a les grosses. Et les grosses, elles sont très bonnes. Prends la grosse. Prends la grosse. Voilà. Car les femmes aiment la grosse. T'as pas faim? Et pourtant, la grosse, elle est bonne. C'est bon, hein? Soit tu n'as pas faim, soit tu as des problèmes. Ça se voit dans ton visage. Tu as les soucis. Regarde comment tu es comme ça, tu es comme ça. Hein? Tu as les soucis, hein? Tu es clandestin, toi aussi. Parce que moi, je viens en clandestin. Je viens chez mon frère. Et c'est pas que je viens, hein? Et il y a aussi mon ami David et la famille Cohen. Je fais semblant de lire ce magazine, juste pour que tu me foutes la paix. Et quand tu parles, je ne t'écoute même pas. Parce que j'en ai rien à foutre de ton frère. Oh non. Toi, tu as la dépression, hein? Tu es énervé. Je vais m'asseoir à côté de toi, comme ça, on peut parler tranquillement. Hein? Hein? Non, écoute, il faut absolument que je vienne. Écoute, fais, mon frère. Je suis pas ton frère. Fourre-toi ça dans le crâne. J'ai déjà ça dans le crâne, ça fait mal. Si je te dis encore un mot, un seul, tu n'auras plus jamais mal nulle part. T'as compris? Merci, monsieur. Je dérange peut-être? Qu'est-ce qui m'arrive là? Il est bizarre votre ami, non, monsieur? C'est pas mon ami. Ah, mais vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je suis très large d'esprit. Mais bon, en tant que contrôleur, je suis obligé de faire attention à ce qui se passe dans le train. Je dois faire respecter la loi. Vous avez vos tickets de transport? Ah. Vous avez un ticket de seconde et vous êtes en première, monsieur. Et en plus, vous ne l'avez pas composté. Vous avez vos papiers, votre carte d'identité? Pourquoi les papiers? Vous n'êtes pas de la police pour me demander les papiers? Je suis désolé, je suis obligé de vous mettre un procès verbal. PV, la police? Écoutez, je vais payer l'amende. D'accord, et vous payez comment? En liquide?
Bon, très bien. Oh, tu me tiens la main alors tu es mon ami. Quoi? Chez nous au Maroc, quand on te tient la main, ça veut dire que c'est ton ami. Et sinon? Tu sais, c'est Dieu qui m'a mis dans ton chemin, mon frère. Je n'oublierai jamais ce que tu viens de faire pour moi, là. Tu m'as sauvé la vie. Tu sais, il me demande les papiers. Moi, je suis clandestin. Si je donne les papiers, hein, je suis foutu. Moi, j'ai pas de papiers. Même les papiers marocains, je les ai laissés là-bas. Comme ça, si on me trouve ici, ils ne savent pas d'où je viens. Ah, tu es mon ami. Je suis très content. Moi, je m'appelle Najib. Et vous? Attila. Attila? Attila comme Attila. Le grand Attila. Ah, tu lui ressembles d'ailleurs. Ah, je l'ai vu dans un film. Attila! Attila! Madame, voulez-vous que je vous aide? Oui, d'accord, d'accord, je vais vous aider. Attila! Attila! C'est bon, je la garde. Comme je t'ai dit que je la garde. Comme vous voulez, monsieur. Pas de problème. Et il va où, le monsieur? Montparnasse. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je suis désolé, hein. Je suis désolé parce que je croyais que vous alliez partir sans moi et j'ai pas eu le temps d'ouvrir la portière. Non, mais allez-y, faites comme chez vous, ne vous gênez pas. Ouf, j'ai couru après toi, hein. Oh. De toute façon, les gens se croient tout permis aujourd'hui. Les 12 points, moi, je les ai plus. Le permis, sucré par ces putains de flics. Faut que je roule, monsieur. Vous êtes d'accord avec moi? Faut que je paye mes traites du taxi. Il pleut toujours comme ça à Paris? Vous savez, il peut pleuvoir ici, et à 5 km, il neige, il grêle. Putain, il neige. Fais gaffe aux intersections, hein. Ils déboulent comme des tarés ici. Je sais conduire, chef? Non. Tu crois que tu sais conduire. C'est différent. Ça, chef, c'est parce que vous m'avez jamais vu en action. Et qu'est-ce que tu me racontes? T'as rattrapé des morpions, tu saurais même pas avec quelle main de gratter. Tu sais à quoi on reconnaît un bon pilote? Non, chef. À sa manière de garer sa voiture, dans un vulgaire parking de grande surface, à 2 à l'heure. Tu vois tout de suite si le mec est compétent. S'il a les yeux derrière la tête, il regarde à 360. Tu vois, un mec comme ça, par exemple, bah pour lui, les intersections, c'est pas un problème. D'accord, chef. Je vais faire super gaffe. Mais alors, c'est quoi le problème? Le problème, c'est toi le problème. J'ai la tête qui tourne, hein, encore. Tu m'as pas foutu des claques quand j'étais évanoui? Non? Non. Je te dérange pas, là. Comme ça, on peut partager les frais du taxi. Hein. Parce que tu sais, moi, si je dois payer, tu vas payer, c'est beaucoup. Et puis, si tu veux payer tout seul, ça me dérange pas, moi. Je t'explique. Le matin, t'enfiles ton scaphandre. Tu sautes dans ton sous-marin, et là, tu navigues en eau trouble en essayant d'éviter les emmerdes. Et les intersections. Et là, on a une chance de rentrer à la base pour boire l'apéro. Mais il se passe pas grand-chose depuis que je suis là, chef. T'es là depuis 2 jours. 5 jours, chef. J'ai l'impression que t'as envie d'être le flic du mois, toi. Tu travaillais où avant? Chez McDo? Pas du tout, chef. Et puis arrête de m'appeler chef. Ça me rappelle le bureau. Appelle-moi capitaine. Et écoute le monde du silence. Ok, chef. Mais on va où, là? Parce que moi, mon frère à moi, il habite dans la 17e, 10 rue du Tan. Tu connais? Rue Montparnasse. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. C'est à côté. Hein. Comme ça, il me dépasse le premier et tu vois, le dernier. Comme ça, le dernier, il paye. Et c'est marrant, votre ami. Hein. Franchement, c'est marrant.
ils vont être très contents quand ils vont me voir, lui et surtout ma belle-sœur. Tu veux que je montre la photo? Voilà, ça c'est la photo de mon frère et sa femme, Alice. Elle a l'air très gentille, ma belle-sœur, hein. Et puis elle est belle, hein. C'est une Française, d'une bonne famille. Sa famille est très riche. Il est ingénieur, mon frère. Photo, voilà, je te la montre. Putain, le con! Et regarde devant toi! Attention! Vous pourriez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît? Ah, j'aimerais bien, mais comme je suis un sans-papier, je prends pas de risque. Au revoir, monsieur. Et là, chef, c'est quoi comme infraction? Qu'est-ce que je note, moi? Survol à très basse altitude d'une intersection, sans autorisation et sans avion. Tout le monde sait dire. خويا توحشتك Lâchez-le, brute! Ah, la ضربتني نسخوطة. Ça va, mon frère? Comment je pouvais savoir que c'était ton frère, moi? Calme-toi, chérie. Calme-toi, d'accord? قول لي يا خويا علاش ما علمتينيش؟ ما علمتكش لأنني توحشتك. 4 سنين صاحبي من جيتي للمغرب، منين ماتت الوالدة حسيت براسي وحداني. قلت حتى أنا نجي لفرنسا ونبدل حياتي شوية. Mais parlez-moi en français, moi je comprends rien. J'ai failli avoir une attaque, j'ai cru qu'on allait y passer. Je disais à mon frère que j'ai quitté Casa pour venir ici en France, avoir une nouvelle vie, voir un peu ce qui se passe ailleurs. J'espère que je dérange pas. Bah si, justement, ma soeur se marie après-demain et je... Ah, votre sœur elle se marie demain. Alors si vous avez besoin de mari, moi je suis libre, hein. Comme ça il me fera les papiers. Bah voyons. On est ravis que tu sois là, mon frère. Marhaba bik. Merci. Je savais pas qu'il allait débarquer. Dis, ma belle-sœur, tu sais que les retrouvailles ça creuse. Si tu peux me faire quelque chose à manger et tu t'occupes de mon sac. Tout de suite, beau-frère. Dis-moi, combien de temps tu vas rester avec nous? Bah, maximum 3 semaines. Najib adore le Maroc, tu le connais? Oh non, 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 je vais pas rester 3 semaines, je peux pas. Non, tu vas rester un petit peu avec nous quand même. Au moins 2 jours. Ah non, non, pas 2 jours. Moi je vais rester pour toujours. Quoi? Toujours? Je savais que de vous deux, c'est ma belle-sœur qui va être heureuse. Mais, Najib, mais qu'est-ce que tu veux venir faire en France? Me marier, avoir un travail, comme toi. Mais tout ça, tu peux le faire au Maroc? Au Maroc, au Maroc. خضر معايا بحال دوك السياسيين. راه ما كاين ما يدار. انا راه عييت من البريكولاج ديال الطوموبيلات. نيوفي عامر بلا كريس ودنيا تقفلو. الريه ديالي عامره بالدخان. شوف غير الوليدات الصغار 15 16 17 عام كيغرقوا في البحر. وما بين البطوات والبركوات باش يوصلوا لهنا ويشدوك وانت تقول لي نبقى. Tu sais qui m'arrête, nom de Dieu! Bye bye le sac de mon beau-frère. Ah, mon pinard! C'est ça, je disais. Ouais, le Père Noël, et c'est. Oh ben, il fallait envoyer les clés aussi, je peux pas l'ouvrir, hein, c'est. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Tu crois que c'est le paradis ici? Tu crois qu'ils réussissent tous? Est-ce que tu sais au moins comment vivent l'écrasante majorité de ces rescapés de la mer? Ils ont tort. Il n'y a pas mieux que le Maroc. C'est là-bas l'avenir. Ah, c'est là-bas l'avenir. Hein? Et pourquoi toi, monsieur l'ingénieur, tu n'es pas revenu, hein? انت اللي مهندس وعطوك لابورس باش تقرا في فرنسا، بقيتي هنا، خديتي الدبلومات وخدام مع الفرنسيس، وتقول شوف الله يخليك، الا ما كنتش باغي نجلس عندك قولها لي انا نمشي بحالي. Écoute, خويا Najib, اسمعني. تصبح البا. Je t'aime, tu es mon frère et tu peux rester autant de temps que tu voudras. وتنقول لك الصراحة توحشتك بزاف. Attends, il était là, ce gros con là. Putain, je vais lui mettre une baffe dans la gueule. Attends, je le défonce. Quoi? C'est bon. Je vais prendre. Plastique. Tu vas où là? Je t'ai dit de faire quelque chose. Pogo. Quoi? Va chercher le sac. Pourquoi je vais le chercher? Il est déjà dehors. Vas-y, sors, tu vas y être dehors toi aussi. Vas-y. Quoi? Mais il est déjà dehors, pourquoi il prend pas le sac? Allez, oh. Regarde-le, en train de rire là. Pourquoi tu rigoles toi? T'es con. Grouille-toi.
Hein? Je suis pas peur du tout. Aïe! Aïe! Connard! Pourquoi tu rigoles, toi, les choses? Vas-y! Connard! Chérie, il gêne pas quand même, il dort sur le divan. Demain, il dormira où il veut, mais pas chez moi. Déjà, au Maroc, je le supportais pas. Mais t'es sérieuse là? C'est chez moi aussi, c'est mon frère. Je peux pas le mettre dehors. L'hospitalité chez nous, c'est une valeur fondamentale. Chut, Alice, je t'en supplie. Il est somnambule depuis tout petit. Si on le réveille, on peut le tuer. Alors il va mourir. C'est lui ou moi. Eh, on va pouvoir se payer des narines en or avec ça, les gros. Crois-moi. Faut d'abord qu'on refourgue la cam, là. Ah, on n'y goûterait pas un peu d'abord, non? Just a test, non? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh. Allô, Carlos. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est Sid. Ouais. Passons tout ça. T'es toujours dedans? J'ai un truc pour toi, un sac rempli. Ça, mec. Quoi? Ah ouais? Les 20 toi. Eh, je suis au téléphone là, putain. Mais c'est lui, là! Bah, regarde les gueules qu'il a, quoi! J'en ai rien à foutre de savoir qui c'est. Ouais, Carlos. Mais ouais, c'est de la frappe, je te le dis. On en a rien à foutre de savoir d'où elle vient. T'es OP ou t'es pas OP? Ah, tu connais deux types. Ils peuvent avoir 300 000 en liquide. Ok. Vas-y, bah, tu sais que tu leur dis quoi? Tu leur dis demain, ils viennent au squat. À la même heure. À la même heure. Eh, faites ça vite. J'ai un répertoire plein de gens qui seraient intéressés par ça. Vas-y, à demain. Frère! Yeah! Vous êtes des mecs riches, mec! C'est bon. Je suis malade بالحب اللي فيا je t'en supplie حني شعيبية je suis malade بالحب. Eh, réveillez-vous! À force de dormir, vous allez avoir des crampes aux paupières. Mais réveillez-vous! T'es relou. Mais réveillez-vous! J'en ai marre de cette histoire. Voilà ton sac. Alors rends-moi ma famille. Dis-moi, tu te fous de ma gueule, toi, ou quoi? Les loukoum, c'est turc, non? Et ça, c'est quoi, ça? Je reviens. Seulement un regard, يبرد النار النار اللي فيا. Quand je suis revenu, لقيتك بدلتني تررن. Je suis revenu تررن. لقيتك بدلتني تررن. Mais réveillez-vous, je veux mon sac. Najib, par pitié, on est samedi. Laisse-nous dormir. Samedi ou pas, moi je veux mon sac. Et tu sais ce qu'il y a dans ce sac? Tu sais ce qu'il y a dans ce sac? Des babouches dorées pour ma belle-sœur. Des cornes de gazelle pour ma belle-sœur. Tu sais où tu peux te les mettre, les cornes de gazelle? Ah non, pas les cornes de gazelle parce que ça pique et ça gratte. Surtout qu'il y a beaucoup d'amandes. J'ai faim. J'ai faim, Ibadallah, j'ai faim. Il y a jour. Najib, débrouille-toi, il y a tout ce qu'il faut dans la cuisine. Chaud-moi. Bon, d'accord. Vous voulez pas vous réveiller? Je vais pas vous déranger. Dormez. Dormez, mes enfants. Dormez bien. Pas te déranger. Je vais me débrouiller tout seul comme un grand. Je vais à la cuisine. Dormez. Dormez très bien. Dormez. الزين اللي فيك قلبي كيبغيك اي 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 بنت بلادي اي 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 صور دمي هذا اش كدير ياك اليس ياك محشوماش عليك ها t'as enlevé la photo de ma mère et tu as mis celle de ta mère à toi ah
T'as vu? Ça, c'est la beauté fatale. C'est les beaux yeux. Ça, c'est ma maman. Et la maman de Hamid aussi. C'est ta belle-mère. Elle est jolie. Mouima. عشتي الله يرحمها يا ربي سالي هذيك القبور يا رب شباب اوكي Je m'occuperai de ta maman. Elle sera bien dans la cuisine. Je vais l'accrocher moi-même. Qu'est-ce que t'as fait encore? J'ai rien. Grâce à Dieu, j'ai rien. J'ai rien. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sorti du micro-ondes. Mais t'es fou ou quoi? T'as bousillé ma cuisine. Et dire qu'on a les Cohen qui viennent ce soir. C'est maman. Maman. الله يستر. Oh putain. C'est quoi cette classe? Oh! Hey! Qu'est-ce que tu te crois où, toi? C'est chez moi, ici, hein? Vous avez pas autre chose à faire que vous foutre de moi? Non, rien! Hey, pourquoi? T'as un job pour moi? Hey! Je suis la sentinelle du quartier, moi, mon pote! Ouais, je vois tout! Je sais tout! Et là, je vois un gars qui est paumé, là. Allez vous faire voir. Ouais, dis donc, tu me parles meilleur. Hein? Faut être ton père, moi. Il faudra même bien te botter le cul, encore. Oh. Vous savez, moi j'ai tout quitté. Hein. Oh. Eh ben écoute, t'as pas tout perdu. Et avant de te mettre à chialer, bon, écoute, tiens. Ah, c'est du bon, crois-moi. C'est des bourges qui me l'ont filé. Ça, ils savaient pas quoi faire pour se donner bonne conscience. Hamdad, limonade. Cette limonade n'est pas bonne. Vous savez, moi je suis venu en France, c'est pour me marier, avoir des enfants, travailler, avoir une nouvelle vie, quoi. Ouais, ben écoute, je sais pas d'où tu viens, mon pote, mais tu t'es gouré d'adresse, hein. Parce que ce pays, c'est pas le paradis. Tiens! Même les riches, ils se barrent. Hein? C'est pour te dire. Hein? Et nous, les pauvres, si on pouvait, il y a longtemps qu'on serait barrés. Parle doucement. J'ai pas le papier, moi. Ah, l'arnaque! Ah, l'arnaque, les papiers. Ils te les ont à peine donnés, qu'ils arrêtent pas de te les demander. Tiens! Bientôt, pour aller pisser, il faudra un passeport. Dis donc, tu la connais, toi, la Marseillaise? Ah oui, les enfants de la patrie. C'est tout? Attention, ça sent le charter, hein? Ah non, non, bois doucement, mon gars, fais gaffe. J'ai perdu un plombage dans la bouteille. Mais je déconne. Allô? Alice, c'est ta mère. On est en retard.
Oh, belle maman. Oh, Alice, ma fille, comme je suis heureuse de te voir. Oh là là, qu'est-ce que t'es belle. Je te trouve un peu fatiguée. Ah bon? Tu manges bien, tu fais pas un régime au moins. Non, je t'assure, maman, Hamid, il fait très bien les surgelés. Allez, viens, je vais te faire un café, tu vas tout me raconter. Bonjour, papa. Bonjour. Ah, beau-père, mon fils, qu'est-ce que je suis content de te voir, tu peux pas savoir. Tu m'as manqué. Ben, d'accord, on va aller boire un verre. Hein. Ah non, Jacques, ça t'est interdit. Tu n'as pas le droit de boire. Maman, c'est juste un verre. Bon, allez, viens, je vais te montrer la robe. Elle casse l'alcool, mais moi j'ai la clé. Hein. J'en doute pas une seconde, beau-père. Viens. Ça lui fait un bien fou. Alors? Voilà. Surprenant, non? Elle est complète? Il manque rien, bien? Bah non. Pourquoi tu dis ça? Elle l'a pas mise à l'envers, là? Oh, on vous a pas demandé votre avis. Tu connais ta sœur. Elle n'en fait qu'à sa tête. Ah, il faut que je vous dise quelque chose. Mon futur gendre, donc ton futur beau-frère, eh bien, c'est un garçon très bien. D'abord, il est français. Et en plus, il est d'une très bonne famille. On va le boire, ce verre, ou pas? Après, Jacques, après. Bon, Alice, alors, franchement, elle déchire ma robe ou pas? Ouais. Je trouve pas les mots. Ça atomise. Ah oui, à propos, demain, je veux que tout le monde soit à l'église. Et à l'heure, s'il vous plaît, Hamid. Alice, ma chérie, moi je te trouve vraiment fatiguée. C'est à cause de ton compagnon? Marie, maman. Marie. Non, rien, c'est Najib, son frère, qui a débarqué hier soir. Oui, bon, bah... Il a voulu nous faire une surprise, quoi. Ouais, bah, comme surprise, c'est réussi. Il nous a repeint la cuisine façon Warhol, du sol au plafond. Il est comme vous? Oui, de sexe masculin. Non, il est comme vous, de Maghrébi? On dit Maghreb, maman. Maghreb. Non, de Scandinavie. Ah, ces grottes, ces rivières, ces lacs, son poisson fumé. De Scandinavie, hein? Et dis-moi, papa, il y a des grottes en Scandinavie? Oui, on le boira jamais, ce verre. Bon, c'est bon. J'en ai marre. Tout le monde s'en fout de ma robe, de mon mariage, et rien n'est prêt. J'en ai ras le bol. Elle n'aime pas le parquet? Mais où il a garé la voiture, David? Je sais pas, moi, hein. Tu sais que Benamou, il est passé me voir au garage? Benamou d'Agadir? Mais non, Benamou du Sentier, celui qui a la Mercedes. Tu m'aides pas beaucoup, là, hein. Mais si, Simone, son fils, il est psychanalyste. Il m'a raconté une histoire très drôle. Très drôle, tu sais. Psychanalyste? Oui. Tu es sûr qu'on va pas les déranger, Hamid et Mais Alice? non, on va pas les déranger. Écoute-moi, elle est très drôle. C'est un père et une mère juive qui sont dans un bateau avec leur fils. Le fils, il tombe à l'eau. Ah, les parents, mon Dieu, sauvez notre fils. Miracle! Le fils, il réapparaît, il monte dans le bateau. Et là, le père, il dit, oh mon Dieu, merci pour votre miséricorde. Et la maman, tu sais ce qu'elle dit, la maman? Dis donc, Dieu, le petit, il avait pas une cassette quand il est tombé? Ah, tu la connaissais? Oui. Et qui t'a raconté? Madame Gudmienne. C'est quoi cette histoire de Scandinavie? Ils étaient en forme, tes parents, ce soir. Hein. Surtout ton père. Hein. Et ta sœur était magnifique. Dis-moi, Maurice, tu crois qu'il va venir nous retrouver, David? Mais oui, il va venir nous retrouver, t'inquiète pas. Ah, mais tiens, il l'a mise là, la voiture, je la vois, là, elle est là. Oh, tu vas, Maurice, j'en étais sûr, on dérange. Maurice, tu veux que je t'aide? On vous laisse finir. Oh, les jeunes. Bon, je laisse le couscous boulette et on repasse plus tard. Personne ne bouge! Sinon, il va y avoir la viande collée au mur. Et le couscous boulette, monsieur? Mais bien sûr, Khalti! On en ravale le couscous! Mon oncle, mon fils! Mais depuis quand tu es arrivé? Ami, il m'a rien dit! Non, je suis arrivé hier à l'improviste. Ah bon? Oui. Ça va, David? Attila, mon ami, mon sauveur. Ah, je suis content que tu es venu avec mon sac. Tu le connais? Mais bien sûr, c'est mon ami, c'est mon sauveur. Ah, je suis son oncle.
son tonton. Mais je suis pas là pour bouffer un couscous boulette, moi. Merci, maman. Bon, j'avais les crocs, là. Ah, mais moi, je me régale, hein. Vous avez manqué à tout le quartier. Depuis que vous êtes parti, c'est plus la même chose, hein. Mon œil, oui. C'est surtout ma table qui t'a manqué, hein. Non, le quartier et le pays, ouf, ça nous manque, tu sais, ça nous manque, fils. Hein, Simone? Oh oui. Eh, David, j'ai oublié. J'ai une lettre de la part de la fille de Raymond de la pièce détachée, Rachel. Terme-la, Najib. Je la connais pas, moi, Rachel. Rachel Belkemoul. Que c'est à cause de son escroc depuis qu'on a quitté le Maroc. Simone. Un escroc. Oh. Tu sais très bien ce que je dis, un escroc. Maman, je la connais presque pas. Tu vois, il la connaît presque pas. Et toi non plus, tu la connais pas. Ah, non, c'est pas ce qu'il m'a dit, hein. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Ah, au fait, j'ai oublié de vous dire, tout le monde est invité au mariage de ma sœur demain. Oh! Ah bah tiens, ça va faire la fête. Oui, dis Magib, ton ami, il mange rien. Mange, Sahbi, mange. Ne vous en faites pas, madame quoi, Mélanie, elle n'aime que le bœuf bourguignon. Ah, le bœuf bourguignon. C'est une vraie fixation chez nous. Et comment vous êtes rencontrés? Dans le train. Elle m'a sauvé. Vous savez, dans le train, il y a le contrôleur qui m'a dit « Je veux voir vos papiers ». Je dis « Vous voulez voir mes papiers à moi? Alors je veux voir les vôtres ». Je crois qu'il n'a pas changé. Que tu es drôle, puis. Il est toujours aussi drôle. Hein. Et pourquoi il porte une arme alors? Écoute, c'est difficile de trouver un sac. Peut-être que quelqu'un l'a pris. Koula Sahbi. Un sac, c'est un sac. Ça se remplace, un sac. De toute façon, il perd tout, lui. Écoute, tu veux un sac? Je te donne le mien. Hein? Je te donne le mien. Un sac de perdu, c'est des sacs de rouge. Ça suffit! Trop. Écoutez-moi bien, tous. Najib, t'as pris mon sac dans le taxi. Après l'accident avec les flics. Quoi, Najib? Mais quel accident avec les flics? Dans ce sac, il y en avait pour 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Simone. Maman. Non, mais vous inquiétez pas, elle est comme ça depuis mon dernier contrôle fiscal, Simone. C'est moi. C'est moi quoi? C'est moi qui ai jeté le sac par la fenêtre. Voilà, je l'ai dit. Vous êtes content? Tu as jeté mon sac de la fenêtre avec 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Simone. Maman, c'est pas grave, c'est pas le nôtre, de toute façon. Il est où? Je le vois pas. En bas, putain. Où ça, en bas? Viens voir. S'il te plaît, Attila, ne fais pas de mal à ma belle-sœur. Le clochard, il sait tout. Quel clochard? En bas. Le clochard, je le connais, il est en bas. David. Oui, papa. On va évacuer nos blessés de la zone à risque. Hein. Et personne ne bouge. Elle est un peu fatiguée, là. Il faut qu'on aille la coucher. Oui. Les mains en l'air ou je tire dans le tas. Ça va pas l'arranger, ta mère. On appelle la police. On s'en fout, c'est des Arabes, ils se débrouillent entre eux. Merci pour le baptême de l'air, espèce de con volant. Personne ne va nulle part tant que j'ai pas récupéré mon sac. Najib. Non, s'il vous plaît, par pitié, monsieur Attila, pas mon frère, c'est un sans-papier. Non, s'il vous plaît, monsieur Attila, gardez-le. Toi, Judas, viens avec nous. Prenez mon fils, il est plus jeune. Attends, papa, c'est pas une question d'âge, ça. Pense à ta commission si tu retrouves le sac, fils. Hein, et puis c'est pas moi qui suis au chômage. Puis moi, il faut que je reste là pour m'occuper de ta maman. Hein, ma chérie? T'en fais pas. On retrouvera ton sac. On va faire une équipe géniale. Hein, David? Hein? Ah non, moi je suis pas dans mon assiette. Je suis fatigué, lessivé, j'en peux plus, moi. Mais tu vas pas me laisser, moi, ton ami, ton frère, avec cette brute, avec... Mais tu m'emmerdes, Najib, tu m'emmerdes! Comprends ça? J'aurais jamais dû te donner le fric pour que tu viennes ici, toi. Quoi, Najib? C'est quoi encore cette histoire de fric? Je t'expliquerai après. Vous réglerez vos comptes plus tard. Allez, on y va. Si vous alertez les flics, je reviens et je vous transforme en kebab. Où est-ce qu'il est, ce Clodo? Où est-ce qu'il est? Quel nom de haram? Il était là. Ah, le voilà. Sahbi, viens.
C'est comme dans le bon vieux temps, Anaouiaka. Ouais, tu me fatigues, Najib. Alors, regarde, je caille, moi. Mon ami, le sans-papier. Un sac balancé par la fenêtre. Ça te rappelle rien? Attention, hein. Parce que moi, je le vois mauvais. Je vous déroule tous, hein, par un, hein. Attends un peu, attends. C'est un sac noir. C'est le sac de Attila. Oui, Attila, c'est un prénom turc. Je m'en fous, moi, des Turcs, c'est la foutre. Et encore plus un sac turc, encore. Et d'ailleurs, si ils veulent même pas des Turcs dans l'Europe, c'est parce qu'il y a une raison, ça. C'est leur tête de Turc. Attache ta ceinture. Pourquoi? J'ai liquidé plus de types que t'as de morpions dans ton froc. Ça m'a jamais fait plaisir de le faire. Souvent, ça m'a réveillé la nuit. Mais ça, c'était avant. C'était avant quoi? Avant de te rencontrer. Là, je sens que je vais prendre mon pied. Ils étaient trois, ça fait comme des corbeaux. Ils crèchent dans un squat. Rue Cachot. Rue Cachot. Tu connais? Tu connais? Oui, je connais. Il connaît. Ouais. T'as vu la bagnole, David, il est belle, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait encore? Ah, ça va. Tu vas me la donner conduire un jour, hein? Je suis ton ami, moi. Oh là là. Oh. Mais j'étais là. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Oh là là, j'ai vu la lumière allumée. Puis après, j'ai plus rien vu. Ah bon? Oh, Maurice. Quoi? T'es sûr que t'as payé le DF? Oui. Ben, elle va mieux, hein, quand même. Hein. Je comprends pas. Ils disent toujours qu'on a de l'argent chez eux, hein, qu'on peut. Qu'ils nous en doivent. Et on ne voit jamais leur argent. Ouais. Elle est un peu dérangée du compteur, mais. Ça change pas. Hein, Simone, hein? Mais dis-moi. Oui, dis-moi. Quoi? David est où? Il est où, mon fils? Bon, bah, je vais aller me coucher, moi. J'ai ma soeur qui se marie demain. Oui, ben, il est sorti fumer une cigarette. Fumer une cigarette? Depuis quand il fumait avec qui? Eh bien, Avec le boucher d'Istanbul. voilà, avec... Non, il est en danger de mort. Comme mon frère Najib. Pour une cigarette? Pour des cigarettes, pour des paquets de cigarettes, pour des cargos de cigarettes. Depuis combien de temps je lui dis d'arrêter de fumer à ton fils? C'est de ta faute, Simon, c'est de ta faute. Oui, c'est de ta faute. Si tu l'as trop gâté, ton fils, alors il est en train de fumer. Il veut même plus travailler au garage à cause des cigarettes. Ouais, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Tu peux pas le dire ainsi. C'est bien pour ça qu'on se gare. Une volonté de prolonger la vie. Ce petit pain avec ce goût à lui. Vous savez quoi, les gars? Mais moi, je kiffe trop Johnny, un truc de ouf. Tu sais que si ça marche pas dans le gangstérisme, tu vas me voir faire des reprises de Johnny. Hein. Oh, mais là, on n'est pas au concert, on est des gangsters, nous. Alors on monte, on tue le Turc et on récupère le sac. Eh ben quoi, je suis un gangster qui kiffe Johnny. Toute la musique que j'aime. Eh, rends mon collier d'abord, toi. Attila les a pris en otage. Attila? Qui c'est ça, Attila? Ah, c'est l'inspecteur des impôts! Oh, mon amour, tu as payé la rançon, mon amour! Oui. Vous attendez quelqu'un, là? Pas vraiment. Non. Va voir. C'est la police. La police? Je suis sûre que ce sont les voisins qui les ont appelés. Bah ouvre. Et Tish Kebab, attention, hein, pas un mot, hein. Je sais, toi, tais-toi, je t'expliquerai plus tard. Tais-toi, Simone, tais-toi. Surtout, tu dis rien. Personne ne bouge là! Personne bouge, on a dit. C'est ma première affaire. Hey, personne ne bouge. Alors ça, c'est la cerise sur... Qui fait déborder le vase.
toi le serveur. Alors, la famille Adams, là? Vous croyez que vous êtes c'est carnaval ici? Je me présente. Je m'appelle Big Eyes. Je suis petit-fils de grand gangster. Ah mais arrêtez de vous foutre de ma gueule, putain, on a répété les mecs, on n'est pas crédibles après. Action. Si je récupère pas le sac, si je sais pas où est le Turc, je vais faire un massacre. Encore cette histoire de sac, mais c'est Eh, pas ferme vrai. ta gueule, la Rousseau, t'as rien demandé. Nous, on a déjà donné un otage. Un fils. Et moi, un frère. On joue pas au jeu de cette famille-là. Balancez le sac, on a dit. Il a raison, Biquette. Mais m'appelle pas Bichette, je t'ai déjà dit, toi. Ah, excuse-moi, je suis trompé. Bon, écoutez-moi bien. Sur la tête de ma grand-mère, que si vous nous donnez pas le sac, vous allez la rejoindre là-haut. Avec Michael Jackson, Barry White et compagnie, là. Ok? Ok. Bon, ça c'est pour les experts. Ah, elle est pas mal, hein, la bagnole, elle est pas mal. Tu me hein. parles plus jamais, d'accord? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais justement, tu fous rien, tu portes un poids tellement tu fous rien. Je suis avec un criminel, avec un flingue. Enfin, je dis pas ça pour vous, c'est votre boulot, c'est pas de votre faute. Ah, c'est de ma faute à moi maintenant. Bah oui, c'est ta faute à toi, espèce de poissard, là. Ah, il faut pas me parler comme ça. Oh, ça va, hein, ça va. Tout suit maintenant. Écoutez-moi bien, j'ai rien contre vous. Tout ce que je veux, c'est que cette histoire se termine. Je récupère mon sac et que chacun retourne chez soi. Voilà, double. Ça vaut beaucoup plus. Mais j'ai horreur des dîners. On n'est pas deep sur la dope. David. La cam est trop belle pour être vraie. C'est de la pure colombienne. Je vais le dire, c'est on trouve le sac. Tu me trouves la nana qui va me faire les papiers, hein? Oui, oui, là, j'ai mis, tais-toi, tais-toi. Ah, d'autres. Tu l'as fait pousser dans ta fenêtre? On a mâché toutes les feuilles une par une. Plastique, ferme-la, c'est bon. Arrêtons les blagues, là. Il est où l'argent? Faut voir. Faudra que tu me fasses un prix. Quoi? Un prix? T'es où, là, ici, là? T'es au plus, là? Faut marcher. Excuse-moi, attends. J'ai une crampe. Il y a Christophe quelque part ici? 300 000. Fais 300 000. Amigo. Oui, oui. Oh, Oh, mais ils se sont entretués. Ah, mais voilà le sac. Voilà le sac. C'est le sac? Oui, oui, mais il lâche pas, hein. Il veut pas lâcher. Attention! David, mon ami! David! David, mon frère! David! C'est qu'une égratignure. Allez, on y va. Et tout sur la vie, c'est tout ce que tu trouves à dire! Hein? On n'a pas le temps. On y va. Allez. Mais Attila, c'est l'argent, on le prend! Ah, mais attends! تسنى صاحبي تسنى اني التركي راه مسخوط الوالدين. Oui, j'ai le sac. Ouais. Hey, soin de ma famille. Sinon, faudra extraire les balles, ok? Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ma photo? Bah ouais. Et, pour info, c'est ma femme. Ouais, oh. Là, tu parles avec celui-là, d'accord? Non, mais je rigole. Hein. Moi aussi, je rigole. Je suis fatigué, moi. Ça va durer longtemps. Maurice, comment tu as osé sacrifier mon fils David? Écoute, Simone, tu le connais. Faire comme il a voulu prendre ma place, voilà. Puis de toute façon, il est têtu comme toi, alors. Quoi? Répète un peu pour voir. T'es têtu. Fermez-la, là, Bernard et Bianca, là. C'est pas un cirque ici, là. Ah non, c'est Maurice et Simone. Moi, Bernard et Bianca, je les connais pas. Ou alors, ils sont
Je pense que naze, hein. La vérité, c'est qu'il n'y a ni Simone, ni Maurice. Il y a Rivoire et Carré. Ça fait 40 ans que tu me colles comme un spaghetti trop cuit. Spaghetti. Oh. Vous êtes mignon. Je peux toucher? Hein? Il est mignon, hein? Simone, c'est pas le moment, hein. C'est pas le moment. Ah, c'est doux et c'est long. Tu sais, c'est doux, Simone, cette famille. Je te trouve très fraîche, toi aussi. Et ces cheveux, ça va bien avec tes yeux. C'est pas ce qui rate, le vieux schnock. T'entends? Ah, mais ça fait du bien d'entendre des choses gentilles. Un spaghetti. Ben, je vais te dire, le mec qui a le motocrotte à côté de chez nous, il a le même truc qui pend, là. Eh, vas-y, ferme-la, toi, vieux schnock, là. Je sais pas ce que t'as. Eh, c'est qui, merde? Et c'est qui, wesh? C'est patron. Bah, vas-y, réponds. Ouais, patron. Ok, je fonce. C'est d'aller. À d'y aller. Bon, bah vas-y, t'inquiète pas, Biquet et moi, on va les tirer au chaud, ceux-là. Eh, arrête de m'appeler Biquet, toi. Je t'ai déjà prévenu. C'est tes gros yeux, là. Bah vas-y. Mais je vais comment? Vas-y, prête-lui ta voiture. Oh, non, 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 c'est à ma femme. Ah, t'as peur de ta femme, arrête de faire le crevard, prête-lui ta voiture. Fais bien attention, hein. Elle est en rodage. Qui? Ben, la voiture, pas ma femme. Vas-y, vas-y, dégage. Mais file! Hein? Tu vas où? Ah, tu te souviens de ça? On dansait souvent avec les voitures et tout ça dans le garage, dans le temps. Le Maroc. C'est la femme de ma vie. Attila, je t'en prie, Souila, il m'a souri. Souila. On n'a pas le temps pour ça. Je t'en prie, c'est la femme de ma vie. Souila. Jaloux. Et jaloux. Je peux avoir ton téléphone là, je dois appeler mon frère. Pour qu'il sache qu'on est bien. Il y a une carte de flic là, c'est à toi? Laisse la carte où elle est. Commissaire, tu travailles avec les flics? Hey. Allô? Allô? Mon frère Hamid? Fais bien gaffe à ce que tu vas dire. Tiens. Allô? Najib? Mais t'es où? Là, je te parle de la voiture de mon ami Attila. Quoi? T'as rien? Non, je vais bien. Et David? Et David? David, oh, il va très très bien. J'ai récupéré le sac. Enfin, on a récupéré le sac. Vous avez récupéré le sac? Avec les 3 millions. Écoute, Najib, il y a 2 hommes ici qui nous prennent en otage. Le 3e vient de repartir. Vas-y, arrache ça, toi, donne. Écoute-moi bien. Tu veux revoir ton frère sain et sauf? Tu nous ramènes le sac et Attila avec. Comment? T'as bien entendu. Et surtout, faut pas qu'il sache qu'on est là. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il n'y a rien. C'est seulement ma belle-sœur, il a attrapé une crise. Parce qu'il il avait peur quand il m'arrive quelque chose. Et parce qu'il m'aime bien, ma belle-sœur. J'ai mal là, il faut que j'aille à l'hôpital, moi. Oui, il a mal. Il faut qu'on l'emmène à l'hôpital. Désolé, vous êtes plus loin de chez vous. On se quitte ici. Comment ça, on se quitte ici? Hein? Lui qui t'a sauvé la vie, moi qui t'a aidé à récupérer ton sac. N'oublie pas que c'est à cause de toi que je l'ai perdu. Mais au moins, tu vas nous emmener chez nous. Écoute, Najib. J'ai assez perdu de temps. Alors vous allez vous casser. Écoute, Attila, il faut absolument que tu nous emmènes chez nous parce que nos familles sont en danger. Quoi? Oui, nos familles sont en danger. La mienne aussi. Je suis désolé. De toute façon, c'est moi qui le veulent. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, nous, on sait tout. Ils vont pas nous lâcher. Écoute, Najib. Tout ce que je peux faire, c'est vous déposer près de chez vous et basta. Ah ouais, c'est ça, hein. Quand on n'avait pas le sac, on avait bien besoin de nous, hein. Ah là, t'as plus besoin du sac, hein. Oh oui, t'as raison. Arrête cette voiture. Arrête là. Arrête là tout de suite. Arrête là.
On n'a pas besoin de toi. Tu vas voir, nous les Marocains, on est des hommes. Ouais. Allez, viens, David. Attends, viens, David. Viens, on va se débrouiller. Ah, les Turcs. Les Turcs, viens, mon ami, viens. Je vais t'aider. Viens, mon ami. J'ai peur. Lâche-moi. Prends le flingue. Moi, je sais pas habitué à tout. Prends le flingue dans la boîte à gants. Je ne connais pas bien. Prends le flingue dans la boîte à gants. Prends le flingue. Voilà, je l'ai pris, qu'est-ce que je fais avec? C'est pas sur moi. Là. D'accord, attends. Là, dirige-toi, moi. Mais il tire aussi, moi j'ai peur. Je suis pas habitué à ça, moi. Je vois ça que dans les films. Oh mon Dieu, tire. Qui t'envoie? Qui vous envoie? Najib, fais pas le con. Je veux le sac et toi avec. Najib, je ne pourrai pas te donner le sac, tu le sais. Alors tu vas mourir. Fais pas ça. Non, fais pas ça. Fais pas le con, Najib. Il faut absolument que tu viennes avec nous à la maison pour sauver les familles. Si je viens avec vous, ils nous laisseront jamais repartir. Ils nous tueront tous. C'est le sac qu'ils veulent, n'est-ce pas? Non, c'est moi qu'ils veulent. Et je crois savoir qui est-ce qui est derrière tout ça. Ces mecs-là, c'est les mêmes gars qui ont essayé de me tuer à l'hôtel. Ils travaillent pour Salvatore. Ils veulent se débarrasser de moi pour se tirer avec la cam et le pognon. Comme ça, ils peuvent faire croire à l'organisation que c'est moi. Ah, les salauds. Tu peux nous expliquer là, parce que j'ai pas tout saisi. Donne-moi le téléphone, donne-moi. Tiens. Monsieur Salvatori, vous avez Attila sur la 2. Attila. Il est pas mort, celui-là? Ciao, bellissimo, come stai? Écoute-moi bien, sale traître. Je me suis occupé de tes clones. Ils n'auront plus beaucoup de conversations. Je te tuerai bien tout de suite, mais là je suis un peu fatigué. Et il faut être en forme pour désosser un type vivant. Alors si tu veux revoir ta valoche, le journal de 13h et la météo, amène-moi ma famille et celle de Najib, sains et saufs. Et en bonne santé, demain matin. Et où? N'importe où, mais dans un lieu public. Attends. C'est où le mariage de ta belle-sœur? Pourquoi? C'est important pour la suite des événements. C'est... Dépêche-toi. C'est les Saints de Michel. C'est là où le Michel il a dit ça. L'église Saint-Michel. Église Saint-Michel. L'église Saint-Michel. Et n'oublie pas les 3 millions d'euros. Mais quels 3 millions? Pour que je ferme ma gueule. Si le grand boss sait ce que tu manigances, t'es un homme mort. Sois à l'heure. Pedazo de merde. Mais toi, il va me piquer celui-là? Déjà, il m'a piqué la barbe, il va me piquer les millions? Porco Dio, je peux pas me l'en sortir, moi, avec ces un de mes deux. Petra, vous m'appelez Mansour, sur la 5. D'accord, monsieur. Dio cane. Pourquoi t'as donné l'adresse où ma belle-sœur va marier? Tu veux ma mort? Tu veux ma mort, hein? C'est une assurance pour notre sécurité à tous. Ça y est. Et comme ça, ton frère,
et son épouse pourront assister au mariage sans attirer de soupçons. Ouais, c'est ton plan, ça. Mais moi, ils vont me foutre à la porte. Ah, tu sais ça, David, hein? De toute façon, quand c'est la merde, t'es là. ما تبقاش تجري عليك وراك عارفني que je t'aime bien. Oh, ça fait, oh. Moi aussi, je t'aime bien. C'est la première fois que je vois un musulman et un juif s'aimer autant. Bah, il faut être marocain pour comprendre ça. Ouais. Moi, tout ce que je sais, c'est que demain, les choses risquent de se gâter. Et là, on verra, vous les Marocains, comment vous allez vous comporter. Où est-ce qu'on va maintenant? On va y soigner ton ami. Ouais, parce que moi, j'ai mal, j'ai soif, j'en peux plus. صافي اسكت انت خصك علاش تبعتك مال صواف ملي بديتو انت كتنقر يلا سير عطينا شي حاجه ناكلو راه غنموتو بالجوع الليل كامل حنا كنكرفسو حالة كبيرة جابني انا الخارج كاع. Vous avez Mansour sur la 5. Ah, Mansour, les victorieux. J'en ai marre des losers. Tout ça, c'est à cause des Turcs. Tu te rappelles de Louis Attila? Oui, partout où il passe, le hashish ne repousse plus. D'ailleurs, je croyais qu'il faisait plus partie de l'organisation, celui-là. C'est trop long à expliquer, hein? Tu es pressé, moi aussi. Je vais mettre ce qu'il faut sur ton compte au Caïman. Tu veux mon numéro? Non, je ne le connais pas, quel. Très bien. Quelle est la mission? C'est un échange qui doit se faire dans une église. Je t'ai fait envoyer l'adresse par Petra. Je veux que toi, tu le fasses. Tu donnes l'argent à Attila, tu récupères la cam et Petra, elle te donnera les détails pour la cam. C'est tout? Non. Tu laisses filer ces fils de pute. Et quand il sera dans un endroit tranquille, tu les butes, lui, sa femme, sa fille, tu récupères mon pognon et tu rapportes sa tête des Turcs et celle de toute sa petite famille dans une corbeille de fruits, capiche? Ok, je m'en occupe. Et n'oublie pas les abricots. Arrête de manger le bouche là. Allô? Ouais, c'est grave. C'est quand? Ok, pas de problème. Pas de soucis. Allez, ciao. Bon, demain on est tous invités à la fête. Quelle fête? Qu'est-ce qu'il dit? Le monsieur te demande quelle fête? Il est con. Le mariage. Quand même, c'est le mariage de sa sœur. Où elle est? Je ne sais pas où elle est. Enfin, écoute, elle est toujours en retard. Elle est comme toi. J'espère qu'elle va pas être rêveuse comme tu Mais je ne sais pas où parce elle que est. c'est pas bien ça. Quand même, pour sa petite Non, s'il sœur. vous plaît, il faut commencer maintenant. Moi, j'ai un baptême et 2 enterrements derrière. 2 minutes, monsieur le curé, s'il vous plaît. Mon père, ne vous impatientez pas, il va arriver. Ah, j'ai mal. Il faut vraiment que j'aille à l'hôpital. Moi, j'en peux plus. Donc toi, tu dors. Moi, j'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de... Je sais pas, moi. Merde. Arrête de ronfler. Et dis-lui de la fermer. Ferme-la, Sahabi, ferme-la. Ah, sympa. C'est mon frère Hamid. Il descend. Attends-la, toi, attends-la. Ah, papa, maman. J'arrive, ma chérie. Je suis là, c'est moi. Oui, tu vois. On avance. Ah, tu es là. Mais pourquoi t'arrives en retard comme ça? Je t'expliquerai. C'est qui tous ces gens? C'est la famille de Hamid. Oh là là! Oui, mais ça va pas être facile à expliquer tout ça. Hein. Bon. Allez, on y va. Je vais y aller. Attends. Allez, on y va. Il y a beaucoup d'étrangers, tu trouves pas? Je vois pas. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que notre futur gendre est français, lui.
parles d'étranger. Dis donc, tu t'es changé, toi. Parce que moi, j'ai pas pu me changer, je suis toujours habillé pareil. Hein. C'est Alice qui me l'a prêté. Elle me va bien, hein. Tu devrais m'acheter la même. Hein? Oui. Ouais. Je te la donne. Tu me la donnes. C'est gentil. C'est vrai qu'elle te va bien. Chut, s'il vous plaît, dans le silence et le recueillement. Prions le Seigneur pour ces nouveaux époux, que le Christ les garde unis dans un mutuel amour. Manuel, veux-tu prendre pour épouse Béatrice, ici présente? Je le veux. Béatrice, veux-tu prendre pour époux Manuel, ici présent? Je veux. Désormais, vous êtes unis par Dieu, par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez embrasser les mariés. Pourquoi vous pleurez? Parce que c'est beau. Vous aimez les mariages? Oui. Moi aussi. J'aime les mariages. Vous voulez vous marier avec moi? Oh oui, comme ça, vous pouvez me faire les papiers parce que je suis un sans-papier. À l'église? Ah non, 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 pas à l'église. Dans la mosquée avec la dôle et tout ça, parce que je suis musulman, moi. Tu ranges ça, tu mets ça prêt. Personne ne bouge! Déposez vos armes et avancez tout doucement. Avancez tout doucement. C'était bien, chef? Hein? C'était bien ou pas? Grave. Grave? C'est ça, petit fils de gangster? Il y a trop de flics là, tu veux que je fasse quoi? Sale bouffon. Quelle est belle, ma fille! Pas mariée! Oh là là! Personne ne bouge, là-dessus. Personne ne bouge, ramène la voiture. Ramène la voiture, dépêche-toi. Bougez pas. Bougez pas. Allez, dépêche-toi, monte. Monte. Qu'est-ce que tu fais, connard? On y va! Descends, mon chéri. Oh, merci! Oh, merci, mon frère! Merci. Tu m'as embrassé. Tu veux te marier avec moi? Je suis déjà mariée. Ouais, tu es déjà marié. Déjà marié. Bouge pas, on les amène. Lâche le Allez, sac. bouge pas, on les amène. Oh, ma fille! Tu vas bien, tu es en forme. Oh, que je suis contente. Oh, merci mon fils. Vous avez sauvé ma fille. Oh, je vous embrasse encore. Oh. C'est rien, c'est rien. Fier de toi. Merci mon frère, merci. Merci, merci. Mais c'est qui ce jeune homme? C'est Najib, c'est le frère de Hamid. Ah, vous êtes aussi de Maghrébi? Oh, maman. Du Maroc. Du Maroc. Ah, le Maroc. Ah, papa? C'est ça, petit-fils de gangster. C'est ton grand-père maintenant qui va nous sortir de là. Sale bouffon, là. Lâche-moi, toi, de toute façon. Eh, je te reconnais, toi. T'es le petit-fils de Haj Karim, les baissiers. Alors, embarquez-moi ça. Allez, embarquez-moi tout le monde, vite. Allez. Attila, mon ami. Quand c'est que tu vas me livrer, Salvatore? C'est qui, celui-là? En tout cas, je dois te dire merci. Hein? Grâce à ton coup de fil, on a pu arrêter toutes ces crapules. Quel coup de fil? N'oublie pas une chose, je te l'ai déjà dit. Salvatore te lâchera jamais. Tu y penses? Attila, je peux le garder. C'est toi? Ok. Garde-le. Merci, il y a de la charge. Je vais appeler le Maroc. Attends, les téléphones jetés. Écoute, moi, faut que j'y aille. Tout le monde m'attend. On se voit ce soir à la maison. غنعيط للمغرب غنعيط للمغرب دابا نعيط لهم نقدر معاهم على حساب اتيلا الو خويا العربي وانتاش غنعاود لك ترى مشكله صافي
دابا هذيك كنعاود لكم التليفون ديال اتيلا واحد التركي مشيت انا ويا الطوموبيل تبعونا بغاو يقتلونا انا عقت بهم درت جهدي باش انني نعطيك كلشي مجوج بواحد النصرانيه واعره قنبوله والديها لاباس عليهم وهو بخير صدقت انا وياه صدقت عاتق ليه ولادو وعاتق ليه سميتو وتابعينا بالفراده وما نعاود ليكش داك الشيء راه كثير ترى ماشي فيلم رانا غيالي الثاني قال لك فيلم وحق الله العظيم من الفراده في بالي زولي وعرفتي صدقت انا اللي شاد داك المعلم ديالو الكبير كاع كان مصيفط واحد الجوج وصدقت عاتق الدريه مرت خويا ماشي مرت خويا اخت مرت خويا ما تقطعش العربي Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers. C'est votre voiture? Non, enfin, c'est la voiture, c'est là où j'ai sauvé la mariée qui était là dans la... Vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers, moi, j'ai pas les papiers, mais je vais les avoir, parce que là, j'ai rencontré une fille, et je veux se marier avec moi. Et ben, elle veut l'église, moi, je veux le Vous allez nous expliquer ça au poste. Non, mais je vous assure, mais moi, je suis votre collègue, je vous ai aidé. C'est moi qui ai arrêté les ennemis d'Attila, je vous en... Non, mais écoutez-moi, Hamed Mais je vais vous expliquer. Bon, là, écoutez, monsieur. Il faut me comprendre. Là, je vais vous dire. Les papiers, je les aurai. Ah, vous voulez les papiers? Vous aurez les papiers. Ah, donnez-moi 15 jours. Il y a mon frère qui va me trouver une Française. Elle va me faire les papiers. J'aurai même le passeport rouge. Ou bien, la belle-sœur, la sœur de ma belle-sœur, elle va se divorcer avec son mari parce qu'elle est tombée amoureuse de moi. Et il va... Ah, vous l'avez vu? Vous la connaissez? Oui, je la connais. C'était mon rêve. Vous venez d'où? Je viens du plus beau pays du monde. Je viens du Maroc. Ça fait longtemps que vous êtes arrivé? Oui, ça fait très longtemps. Ça fait 72 heures. Et vous pensez pas que vous auriez mieux fait de rester là-bas? Que votre avenir, il était là-bas? Ouais, vous avez raison. Mon avenir est là-bas, chez moi. Mais je ne le savais pas. أنا غريب وبراني سولوني في الغربة قالوا لي منين انت جاوبتهم بالزربة بلا تفكير بلا حتى طنجة مدينتي في صيبة كلها نشاط صيف وشتا من بعد طول الغيبة واللي تنكون نرجع متى لا لا يلالي لا لا يلالي لا لا يلالي أنا غريب وبراني بقيت تايه في الطرقان شمال الطريق توصلني عقلي شارد وحيران طرقة وحدة تسلكني جاو لقاني سرحان بسيارة ناداني ركبني وبقت ديخانة يا في طنجة نزلني لا لا هاي اللالي لا لا يلالي لا لا يلالي أنا غريب وبراني يا ولالا هاي لا